ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳದ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಜೀವಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನು, ಝೂ, ಚೆನ್ನೈ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಿಟಿಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು 97% ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ SSLCನಲ್ಲಿ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ನಾದಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ನು. ಅದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮಗಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳು PUC ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು HD ಕೋಟೆ ಕಬಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 1 to 10th ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ HD ಕೋಟೆ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದವಾದ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. What I like to tell, everything my friends they have told everything about citizen. Moreover, this citizen school, they are making the children a better citizen. That is more important, because the name itself it is citizen, but it's not for namesake. Overall, what activities I will be watching on electronic media and all, everything I'll be, because they are doing lot of work compared to other schools and all. Along with that, academics also they are doing well, as we saw that 97% they have achieved in 22-23. It's a very good results. That too, I have seen so many down to trodden students are there in their school. Them they are helping them a lot. This is what I can tell this, and all the best for the citizen school. You are here as a chief guest. Yes. What would you like to tell about that and their annual report? Annual report. That's what I said. That's it. As I said, that 97% what they have scored. They are good in academics. They are good in culturals. They are good in sports. Everything. Just it's not for namesake. The formality they are not doing. Whatever they do, they will be doing up to the mark. That is more important. See, everyone will be doing everything, but the achievement is important. What I see in them is the achievement. That is a very good thing I have seen in citizen school. What would you like to tell to the staff and the students of this citizen? Staff and students, see, I have seen this mother and children, this combination is there, captain, vice captain. They are very good with all staff and children. Staffs and all, how they handle as if they're their family members. I have seen them, because they give more good importance, because when captain is good, when he gives very good importance to the players, then they'll go guarantee they'll going to win the match. This is what happening in citizen school. That's what I like citizen school. Whenever they ask for any this one, I'll be attending. I'll feel happy to attend their functions. We would like, first of all, I would like to almighty thanks God for helping us organizing the event. First of all, we couldn't celebrate annual day due to pandemic from many years. So this is the performance of back 5 years. We were waiting eagerly to celebrate this annual day. So today we are celebrating our annual day program. First of all, I would thank all our distinguished guests, Mysore Corporation Commissioner Asaduddin sir and Nazia Sultana madam for their valuable time. Today they had some quote they should do, so shortly they went there. First of all, event is going on still, so I don't want to say anything. So I would like to thank all the parents and the students and our teachers
they're putting their whole and soul in this event and making this program successful. Annual report included many activities Yeah. and cultural things and all. Yeah. What would you like to tell? Yeah, that's why we are prepared to present the annual report not by the school principal. We want even the students to play because that is their event. So we wanted to do it in different way. So that's what student present this event. Each and everything what we had made arrangement for this. So each and every things we tried to put in within 10 minutes. When it comes to anchoring, the students are doing anchoring. So what would you like to tell? And that's what our madam wanted everything to be done by the students. So we don't want to come on the stage. We want to play the backstage part. Everything should be displayed by the students. So this is the students program. So the parents come here to see the students. So we want each and everything to be executed by the students. So which year annual day are you? Actually, our school was started in 2005. So we were not collecting here due to pandemic. So we are celebrating our annual day. So it was in 2005. 2005 the school was. ಸಿಟಿಸನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇನು ಅಥವಾ ಕಲಿತು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಂಥದ್ದು ರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನಾಕಾರರಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಅದು ದಿಮಾಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿ ರೋಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೈಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು, ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಕ್ಷಾಗಳಾಗಿ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಆ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಸಹ ಇರಲ್ಲ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗುನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಮಗು ಗಂಡಾಗಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾತನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. whenever we get the opportunity we have to utilize it properly, otherwise it is very difficult to have a way or to achieve your goals. So kindly requesting all of you to give opportunity to your kids, children to achieve greater success, because without trust or having loyalty towards nation it is very difficult to sustain. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಒಂದು एजुकेशन इंदा। प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में जहर था। पानी पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। ना ख्वाब ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुआ, यही जिंदगी है। मैडम बोले हमारे बच्चे पूरे की 11 में यहाँ वहाँ कामा कर रखी करो तो बच्चे भी कामा कर रखी, बड़े भी कामा कर रखी। उसके बारे में किस्मत राज करती है महलों में। किस्मत जो वर्ड किस्मत है वो राज करती है महलों में। हुनर तमाशा करता है सड़कों पर, हुनर तमाशा करता है सड़कों पर। कमाने की प्यास इतनी लगी जो कमाने घर से बीवी बच्चे छोड़कर निकले, जब कमा कर आए बच्चे कमाने निकल गए। गुड आफ्टरनून, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। मैडम बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके हफ्ते से अभी सुल्ताना को पीछे बैठाया था उसने। शी शुड बी रोल मॉडल फॉर ऑल लेडीज़। जितने भी भाई को बच्चा पढ़ रही उन्होंने रोल मॉडल करा था। कभी भी कौन भी एक कामयाबी करना तो उसके साथ बहुत कुछ मेहनत करते हैं। पहली मेहनत है घर से, पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स क्या करते घर में बच्चे के सामने लड़ते रहती, गालियाँ देती रहती, झिड़काती रहती। वो छोटे बच्चे सेम रिपीट करती हैं, तुम्हें पूरे खुश हो जाती वो टाइम पर। छोटे बच्चे गालियाँ देना सब भी करते थे, खुश हो जाती, लेकिन वो गलत। जितने भी तुम्हें लड़ने का रहता है, जितने भी क्या भी रहता है, इट शुड बी वो कमरे के अंदर